दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज मैं गल करांगा जगदीश सिंह भोला ड्रग स्कैंडल के दूसरे हिस्से की। स्थानक पद्धर उत्ते जगदीश सिंह भोला की इनवॉल्वमेंट नाल जिहड़ा ड्रग्स का गोरख धंधा चल रहा सी, जिसका आंकलन पुलिस के मुताबिक तकरीबन 700 करोड़ तो लैके कई हज़ार करोड़ तक जाता सी। चिट्टा, हैरोइन, समैक, ये सारे नशिਆਂ का जिहड़ा वपार सी अंतरराष्ट्रीय कौमांतरी पद्धर ते तार किस तरीके नाल जुड़े हुए सन, ये सारियां गल्लां बातां मैं कीतियां ने। लोकल पद्धर ते तकरीबन 22 लोगों नूं सने जगदीश भोला, जगजीत सिंह चहल ते अनूप सिंह कालों जो NRI सी, उन्होंने अदालत वालों सज़ावां सुनाईयां गईयां। साल 2019 दे विच तकरीबन 3-3, 4-4 साल तो लैके ये लोगों नूं 25-25 साल तक दीयां सज़ावां जिहड़ियां सन वो माणयोग अदालत ने सुनाईयां। लेकिन इस पूरे मामले का एक केस का एक बहुत वड्डा एंगल जो कि NRI एंगल सी। NRI भगौड़े वो लोग जो कि पुलिस के हत्थे ही नहीं चढ़ पाए, बहुत वड्डा एक एंगल सी जिसने कि विदेशों में किस तरीके नाल उस ड्रग जिसनों की बद्दी दियां फैक्ट्रियां विचों एक कैमिकल की शक्ल विच कढ़ के राजपुरे बनूड़ दियां होर जड़ियां लोकल फैक्ट्रियां हुंदियां सन उन्हां दे विच मैथ दे विच आइस ड्रग दे विच कन्वर्ट किया जाता सी ते बाद दे विच इसनूं विदेशों में भेजा जाता सी। इस पूरे मामले या इस पूरे एंगल की जिहड़ी जांच है वो अज तक पूरी नहीं हो पाई है। 2019 में केस तो निबड़ चुका है, लेकिन इस केस के तकरीबन 2 दर्जन ऐसे मुलजम NRIs हैगे ने जो कि भगौड़े ने, फ्यूजिटिव्स ने ते जिन्होंने लैके इंटरपोल तो लैके CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस तक कैनेडा की सरकार नूं जारी करन नूं कहा भी, ते कैनेडा की सरकार नाल लगातार इस चीज़ नूं लैके सरकारां फॉलोअप ही करदियां रहियां। लेकिन कैनेडा सरकार वालों इस मामले दे विच ना तो पंजाब सरकार नूं ना ही भारत सरकार नूं कोऑपरेट किया गया। मैं भी तो वीडियो दे विच इसका जिक्र कर चुका, लेकिन अज मैं दसांगा उस अंतरराष्ट्रीय या कौमांतरी पद्धर का जिहड़ा ड्रग का रैकेट ते घोटाला चलता है उस दे बारे जो कि इस पूरे जगदीश भोला ड्रग केस के नाल जुड़िया होया है। तुसी मेरे YouTube चैनल ते कुछ पुराने वीडियोज़ देख सकते हो जिस विच कि मैं प्रोजैक्ट चीता ते प्रोजैक्ट या ऑपरेशन ब्रिसा जिहड़े कि कैनेडा दे विच DEA या फिर कैनेडा की स्थानक जिहड़ी यॉर्क रीजनल पुलिस के नाल मिल के आरंभे गए। अप्रैल ते जून 2021 दे विच ऑपरेशन तकरीबन 1-1.5 साल की सर्वेलांस तो बाद गुप्तचरां की सूचनावां अंडरकवर एजेंट्स का एक बहुत वड्डे ऑपरेशन सन जिन्हां विच कई 100 करोड़ की कोकेन जिस दे विच कि मैक्सीको तो अमेरिका तो हुंदियां होया कैनेडा की मार्केटां दे विच एक कोकेन की बिक्री का जिहड़ा धंधा गोरख धंधा लगातार जारी सी। इस विच तकरीबन जिहड़ा प्रोजैक्ट चीता सी उस विच 30 के आस-पास लोग फड़े गए सन। 27-28 लोग फड़े गए सन जिन्हां विचों 23 पंजाबी मूल दे या पंजाबी ओरिजिन के लोग सन। ब्रिसा ऑपरेशन जिहड़ा सी उस विच भी तकरीबन 8 ऐसे लोग सन जो कि पंजाबी मूल दे वो लोग सन जो कि कैनेडा के वसनीक रहे ने। सो ये दोवें वड्डे ऑपरेशन जो कि कौमांतरी पद्धर ते लॉन्च किए गए मल्टी जो नैशनल एजेंसियां वालों आरंभे गए ऑपरेशन सन चीता ते ब्रिसा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, CBI, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਟਰਸ ਰੋਗੇਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ LR ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ उन्होंने जरिए काफ़ी समय तो कई सालों तो कैनेडा सरकार के नाल ये सारे जोड़े मेन एक्यूज है ने जगदीश भोला के ड्रग घोटाले की मंग करते आ रहे हैं, उन्होंने भारत में एक्सट्राडाइट करने की गल वो करते आ रहे हैं। लेकिन कैनेडा सरकार ने इस उत्ते कोई भी ना तो गौर किया ते तकनीकी ऑब्जैक्शन लगा के पंजाब ते भारत सरकार दी जिन्नियां भी मंगां हैगियां ने उन्होंने रिजैक्ट किया गया है। सो कैनेडा सरकार की आप इसनूं एक गलती कहांगे, आप क्या समझ सकते हैं कि कैनेडा काफ़ी हद तक अपने जिहड़े सिटीजनस नूं प्रोटैक्ट करना चाहता है भारत की एजेंसियां तो। शायद उसके सामने जग्गी जौहल या कुछ ऐसे रेफरेंसिस होन जिस तो कि नज़र आ रहा हो भी भारत के जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो ओडा सुचारू नहीं है। लेकिन ये कोई वड्डा आधार नहीं है, खास करके जो प्रोजैक्ट चीता या ब्रिसा जो कि लोकल कैनेडियन या अमेरिकन ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसियां के ऑपरेशन सन, जे आप उन्होंने पंजाबियों की एडे वड्डे पद्धर की इनवॉल्वमेंट नूं ध्यान नाल वेखीए तो कैनेडा सरकार का जिहड़ा रुख है भारत सरकार के प्रति वो बिल्कुल नकारात्मक है, वो एक गलत स्टैंड है जो कि कैनेडा लै रहा है। मैं मुख्य तौर पर दस दिना भी जगदीश भोला जिहड़ा है वो इस पूरे ड्रग जिहड़ा स्कैंडल सी या जिहड़ा ऑपरेशन सी उसनूं हैंडल करता सी, लेकिन उसका वड्डा सरगना जिहड़ा सी वो सतप्रीत सत्ता नां दा बंदा दस्सिया जांदा है। ये मैं पहला जिक्र कर चुका है
ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ NRIs ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NRI ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਨ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੇ NRI ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਪਰੇਟਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ NRIs ਕੈਨੇਡੀਅਨ NRI ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਸੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਲੈਂਬਰ ਡੱਲੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ NRI ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲੋਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦਰਜਨ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸਿਸ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੋਲਾ ਦੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ NRIs ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3.5 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ NRIs ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਸਾ ਤੇ ਚੀਤਾ ਵਰਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੇ 17 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ CBI ਜਾਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ 2018, 19 ਤੇ 20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੋਈ, ਫਿਰ 21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਪਕੜ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ, 27, 88 ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ NRIs ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ NRIs ਉਹ NRIs ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਈਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ, ਮੈਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਥਐਮਫੈਟਾਮਿਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਐਸੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮੈਥ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਐਫੀਡਰਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਨਾ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ NRI ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਡੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ DGP ਸੀ,
ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲੰਦੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਰੋਲ ਸਕਣ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਸੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੋ ਕਿ ਬੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦਾ ਰੈਕਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ, ਇੱਕ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਪਲੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਫੀਡਰੀਨ, ਸਿਊਡੋ ਐਫੀਡਰੀਨ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੱਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਚਾਹਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਗੁਪਚੁਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲੀ ਉਸ ਐਫੀਡਰੀਨ ਤੇ ਸਿਊਡੋ ਐਫੀਡਰੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਈਸ ਡਰੱਗ, ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥ ਐਮਫੀਟਾਮਿਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦੇਣਾ, ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਹਾਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਥ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ, ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਰਕਟ ਸੀ ਉਹ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਪਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਦਾਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਤੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕੌਲਾਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਮੋਗੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਕਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੀਆਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਐਸਾ ਕੁਝ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਹ ਐਸਟੀਐਫ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫ ਕੋਲੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ,
उसनूं STF ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ STF ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਮੰਗੇ। STF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ STF ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ STF ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ SDF ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ED ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ STF ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ED ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ 2014 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕੇजेस ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਿੰਗਸ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ED ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ED ਦੇ ਉਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ED ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ED ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ IO ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ED ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ED ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ED ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਣਾਤਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਰੂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ED ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ED ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ED ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ED ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
यानी कि साफ तौर पर एक टकरा सी, एक तनाव सी, एक खिੱਚੋਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਰਾਅਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਹੁਣ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅਕਸਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੀਲਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਰੋ ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਨੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਮਰਪਾਲ ਬੌਨੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੀ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦਬੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਿੰਦੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਰਾ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਰੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਫਾਫਿਆਂ, ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਨਵੈਲਪਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦੀ ਦਿਓਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਔਜਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਪਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਸੁਖਵੀਰ ਦਿਓ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਵਲਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੁਲਫ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੀਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਿੰਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ, ਫਰੌਤੀ ਲਈ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਦਾਰਾ ਔਜਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਈਡੀ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਸਟੀਐਫ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸੱਤਾ, ਪਿੰਡੀ ਤੇ ਦਾਰਾ ਔਜਲਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ, ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਸੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MP ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤੁਕੀ ਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਡਿਊ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਬਬ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ
ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਗ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਬਲੌਟ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਿਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜੇ NRI ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਕੇਨ ਫੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਕੇਨ ਮੈਥ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡਰੀਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਬਣਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਟਲਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਪੋਲਾ ਦੇ ਇਸ ਡਰੱਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।